காலம் நீ, கடல் நீ, கரையும் நீ, காற்று கூட நீ. மனதோரம் ஒரு காயம், உன்னை எண்ணாத நாள் இல்லையே, நானாக நானும் இல்லையே. வழியெங்கும் பல பிம்பம், அது நான் சாயத்தோடில்லையே, உன் போல யாரும் இல்லையே. நீதானடி நீதானடி, நீந்தாமல் நான் மூழ்கி போனேன். நீதானடி வானில் மதி, நீ அல்ல நான் தானே தேர்ந்தேன். பாதி காணகம் அது காணாமல் போனவன், ஒரு பாவை கால் தடம் அதை தேடாமல் தேர்ந்தவன். காணாத பாரம் என் நெஞ்சிலே, துணையில்லா நான் அன்றிலே. நாளெல்லாம் போகும் ஆனாலும் நான் உயிரில்லாத உடலே. தேசத்தில் தொலைந்தாயோ கண்மணி, உன்னை தேடி கண்டதும் என் கண்ணெல்லாம் மின்மினி. பின்னோக்கி காலம் போகும் எனில் உன் மன்னிப்பை கோருவேன். கண்ணோக்கி நேராய் பார்க்கும் கணம் எல்லாமே முதல் நீ, முடிவும் நீ, மூன்று காலம் நீ, கடல் நீ, கரையும் நீ, காற்று கூட நீ. நகராத கடிகாரம் அதுபோல் நானும் நின்றிருந்தேன், நீ எங்கு சென்றாய் கண்ணம்மா. அழகான நரிதாரம் வெளிபார்வைக்கு பூசிக்கொண்டேன், புன்னகைக்க போதும் கண்ணம்மா. சார்ந்த பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும். நாளை தினத்திலே உடைய மகளும் இந்த திருமண உடை அணிந்து ஆண்டவருடைய ஆலயத்திற்கு நேராய் மணமகளாய் ஆண்டவரே இந்த இல்லத்தில் இருந்த மணமகனாய் புறப்பட்டு சென்று கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே
இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிள்ளைகளை குடும்பமாக்க ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கரங்களிலே தருகிறோம். ஆண்டவரும் மீட்பெருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜெபங்களும் பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய விசேஷமாய் ஆண்டவரே, கடவுள் திருமணத்திற்காக தெரிந்தெடுத்த மணமகனோடும் ஆண்டவரே இன்று புறப்பட்டு செல்லுகின்ற மக்களோடு இந்த இல்லத்தின் பெற்றாரோடும் இன்றும் என்று சதா காலங்களில் கூட தங்குவதாக. ஆம். ഗീതമാ എന്നേശുനാഥനേ, എൻ പ്രേമഗീതമാ എന്നേശുനാഥനേ, എൻ ജീവനേ വലിയതാണെനിക്ക്, എൻ ജീവനേക്കാളും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. ആരാധന 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 പിതാവേ, തിരുനാമം വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ, തിരുരാജ്യം വരണമേ, തിരീഷ്ടം സുന്ദരം മതമൊന്നിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷ കിടത്താതെ സകലദോഷം രക്ഷിക്കണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും ഇതുവരേക്കും അങ്ങേക്കുന്നല്ലോ. ആമേൻ. ആശീർവാദം നമ്മുടെ കർത്താവായ
உலகத்தில் இசையாக நீயே மாறி காற்றில் வீசினாய், காதில் பேசினாய், மொழியில்லா மௌனத்தில் விழியாலே வார்த்தை கோர்த்து கண்ணால் பேசினாய். கண்ணால் பேசினாய். 100 ஆண்டு உன்னோடு வாழ வேண்டும் மண்ணோடு, பெண் உனை தேடும் எந்தன் வீடு. நான் பகலிரவு, நீ கதிர்நிலவு, என் வெயில் மழையில் உன் கொடை அழகு. நான் பகலிரவு,
நாளிலே மணமகன் ஸ்டாலின் நம்முடைய மகனை கடவுள் ஆசீர்வதித்து இன்று திருமண ஆராதனையின் மூலமாய் குடும்ப வாழ்க்கையிலே பிரவேசிக்க இருக்கிறார்கள். அதற்கான ஆயத்தங்களோடு மணமகன் தன்னுடைய இல்லத்திலிருந்து பெற்றோராக உடன்பிறப்புகள், உறவினர்கள், பந்து ஜனங்கள் எல்லோருமாக இணைந்து வாகனத்திலே புறப்பட்டு விழிஞம் ஆலயத்திற்கு நேராய் கடந்து செல்லுகின்றார்கள். அங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மணமகனையும் மணமகனையும் ஆசீர்வதித்து குடும்பமாக்கி ஆண்டவருடைய வழிநடத்துதலோடு பத்திரமாய் கடந்து வரவும் இன்று மாலையிலே நடைபெறுகின்ற வரவேற்பு நிகழ்ச்சியை கடவுள் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் இந்த நேரத்திலே ஜெபிக்கின்றோம். ஆண்டவருடைய பிரசனம் நிறைவாக தங்கட்டும். இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய் என்ற பாடலை இணைந்து பாடுவோம். இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய், மண்ணிலும் வெண்ணிலும் வாழ்ந்து சுகிக்க இயேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய், கிறிஸ்தேசுவையே துதி செய், நீ மனமே இயேசுவையே துதி செய். கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போது என் வாயில் இருக்கும். என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள், நாம் ஒருமித்தவர் நாமத்தை உயர்த்துவோமாக. தேவரீர் எங்களுக்கு இறங்கி எங்களை ஆசீர்வதித்து உம்முடைய முகத்தை எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும். வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்குன கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து உமக்கு ஒத்தாசை அனுப்பி சீயோனிலிருந்து உம்மை ஆதரிப்பாராக. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர். கர்த்தரும் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நீராக என் கண்களை எடுக்கிறேன். உன் காலை தள்ளாட விட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை, தூங்குவதும் இல்லை. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார், அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார். ஜெபம் செய். அப்பா பிதாவே, உம்மை நன்றி உள்ள இதயத்தோடு ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட புறாங்கோடு திருச்சபையின் குடும்பங்களை கடவுள் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே, இந்த திருமண வீட்டிலே அப்பாவுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலே கடவுளுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் குடும்பமாக்கும் போது ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களோடு ஆலோசனைகளோடும் உம்முடைய மக்களை கடவுள் பலப்படுத்துகிறேன், வழி நடத்துகிறேன், தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன். மணமகனுக்காய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய மகன் மணமகனாய் மணமகளுடைய இல்லத்துக்கு நேராய் புறப்படுகின்றார்கள். உமது மகனுடைய பிரயாணத்திலே ஆண்டவர் கூட இருந்தவர்களும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலே கடந்து செல்லுகின்ற ஆண்டவரே, மணமகனுடைய பெற்றோர் குடும்பத்தவர்கள் அனைவருக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம். வாகனங்களிலே உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே வெளிஞம் திருச்சபைக்கு நேராய் கடந்து செல்லுகின்றார்கள். அங்கே மணமகன் வீட்டாரும் மணமகள் வீட்டாரும் கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே வந்து இன்று நடைபெறுகின்ற திருமண ஆராதனையிலே
போதகர் தலைமையிலே அந்த ஆராதனை நடைபெறும் போது ஆசீர்வதித்து உம்முடைய பிள்ளைகளை குடும்பமாக்க ஜெபிக்கிறோம். பிதாவாகிய கடவுள், குமாரனாகிய கடவுள், பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுள் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும். நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னேன். கர்த்தரின் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற்கொண்டு என்றைக்கும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னேன். உமது பிள்ளையுடைய பிரயாணங்களிலே கூடையும் மணமகனாய் கடந்து சென்று வரும்போது மணமகனும் இந்த இல்லத்திலே கடந்து வரவும், இந்த இல்லத்தார் ஆண்டவரே தம்முடைய மக்களை வரவேற்கவும், இந்த நாள் மாலை நிகழ்ச்சியிலே கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் தந்து உச்சரிக்கிறோம். எங்களிலே ஒன்றுமில்லை, ஆண்டவர் பெரியவர், எங்கள் மீட்பெரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து பெரியவர். அல்லேலூயா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். துதிக நன்மையானவருக்கு செலுத்துகிறோம். கல்வாரி சிலுவையில் எங்களுக்காக பாடுபட்டு மரித்து உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் மீட்பெருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபம் பிதாவே. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்த ஆவியின் அன்பிற்கு விசேஷமாய் இந்த ஜெபத்திலே தரித்திருக்கிற அனைவரோடும் ஆண்டவரே விசேஷமாய் இன்று திருமணத்திற்காக தெரிந்தெடுத்திருக்கிற மணமகனோடும் இன்றும் என்றுமான சதா காலங்களில் கூட தருவதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அடியே நீதானடி என் போதை தேனே முத்தம் கொஞ்சு சகியே நீ யாரடி கை தீண்டும் பௌர்ணமி கொஞ்சம் நில்லு பெண்ணே பெண்ணே உந்தன் கையில் நானும் கூடும் நேரம் விட்டு செல்லாதே கண்ணே கண்ணே நீளும் காலம் வேண்டும் வாராயோ அருகிலே பூவே காதல் பூக்கும் பூவே சாரல் வீச ஈரம் என்னை கொஞ்சம் மழையில் உன் வாசம் கெஞ்சும் நெஞ்சம் உன்னை கெஞ்சும் புலரும் காலை வேண்டாம் இரவின் குளிரே என்னை கொல்லாதே கவிழுதே மனமதுவே சகியே நீ யாரடி கை தீண்டும் பௌர்ணமி கொஞ்சம் இல்லை பெண்ணே பெண்ணே உந்தன் கையில் நானும் கூடும் நேரம் என விட்டு செல்லாதே கண்ணே கண்ணே நீளும் காலம் வேண்டும் வாராயோ அருகிலே
துளிரே என்னை கொல்லாதே We set out at the first light. We lit up with the sunrise. Gets my heartbeat running wild when you're here by my side. And we'll dream out loud. Take our chance, take it now. We will go from this day on. Take this world and make it ours. You and I, all life long. We'll take this world from this day on. We can breathe in the moment. Open arms, we can own it. All these dreams we can run down. Feel it fall into place now. We will go from this day on. Take this world and make it ours. You and I. സുഷ ആരംഭിക്കുകയാണ്. സ്ഥലപരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. സർവശക്തനായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ മനോഹരമായ സുദിനത്തിനായി തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തെ അവിടുന്ന് മനോഹരമായി സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നല്ലത് എന്നവിടുന്ന് അറിയുകയും കാണുകയും പറയുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും മകുടമാകുവാനായി മനുഷ്യനെയും അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നറിഞ്ഞ ദൈവം അവന്റെ തക്കതായ തുണയെ ഒരുക്കി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യത്തെ കുടുംബത്തെ സ്ഥാപിച്ചുവല്ലോ. അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ച കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്നുള്ളതായ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജനവിഭാഗങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുവാൻ അവിടെ ഇടവരുത്തിയതോർക്ക് സ്തോത്രം. കാലാകാലങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുകയും അവർ യൗവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ കുടുംബങ്ങളെ അവിടുന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. 2 ഭവനങ്ങളിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടതായ 2 മക്കള് ഇന്ന് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാനായി ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിറവേറ്റുന്ന ഉടമ്പടികളും ഉഭയസമ്മതങ്ങളും വിശ്വസ്തയോടെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതാവസാനം വരെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവരൊരുക്കിക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മക്കൾക്കും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളായി, അവരുടെ സ്നേഹിതരായി, അവരുടെ ചാർച്ചക്കാരായി, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം തിരുസ്ഥാനത്തും പകരണമേ. മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ഗായക സംഘത്തെയും അവിടുന്ന് ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള അച്ഛനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ ശക്തീകരിക്കണമേ. ശുശ്രൂഷയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊള്ളണമേ. മാനമഹത്വം തിരുമേനിക്കാകട്ടെ. ക്രിസ്തുയേശു നിമിത്തം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. The
നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു. വിവാഹം ദൈവം നിയമിച്ച ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയാണ്. ഇത് പരിപാവനമായി കരുതേണ്ടതാണെന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത് നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഗലീലയിലെ കാനായിൽ വെച്ച് തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വിവാഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത്, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ടു. ഇവർ ഈ വിവാഹത്തോടുകൂടി അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്നപോലെ പ്രവേശിക്കാനും തങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിജ്ഞകൾ സത്യമായി പാലിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ സമ്മതരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. നീ നിന്റെ ഭാര്യയായി കൈക്കൊണ്ട് അവളോട് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നീ ഇവളെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തയുള്ള ഭർത്താവായിരിക്കുന്നു. ദൈവസഹായത്താൽ ഞാൻ ചെയ്യും. ഗ്രീഷ്മരാജ്, സ്റ്റാലിൻ എന്ന ഈ പുരുഷനെ നീ നിന്റെ ഭർത്താവായി കൈക്കൊണ്ട് അവനോട് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. നീ ഇവനെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തയുള്ള ഭാര്യ ആയിരിക്കുന്നു. ഗ്രീഷ്മരാജിന്റെ രക്ഷിതാവ് മുന്നോട്ട് വന്ന് കരപിടിച്ചു. സ്റ്റാലിൻ ആകുന്ന ഞാൻ, ഗ്രീഷ്മരാജ് ആകുന്ന നിങ്ങളെ ഇന്നു മുതൽ നന്മയിലും തിന്മയിലും സമ്പത്തിലും ദരിദ്രതയിലും ദീനത്തിലും സുഖത്തിലും മരണം നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്നതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിയമപ്രകാരം സ്നേഹിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എൻ്റെ ഭാര്യയായി കേട്ടുകൊള്ളുന്നു. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യും. ഗ്രീഷ്മരാജ് ആകുന്ന ഞാൻ, സ്റ്റാലിൻ ആകുന്ന നിങ്ങളെ ഇന്നു മുതൽ നന്മയിലും തിന്മയിലും സമ്പത്തിലും ദരിദ്രതയിലും ദീനത്തിലും സുഖത്തിലും മരണം നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്നതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിയമപ്രകാരം സ്നേഹിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എൻ്റെ ഭർത്താവായി കേട്ടുകൊള്ളുന്നു. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യും. ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞകൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളും ആകും.
ഈ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, ഈ താലിയും അവിടെ നിന്ന് വായിക്കണമേ. ഇവ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മകനെ ധരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളെ അന്യോന്യം വിശ്വസ്തയിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ ജീവകാലമൊക്കെയും മറ്റു പോകാത്ത സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം കൃപ അരുളണമേ. ആമേൻ. നിത്യമായ വിശ്വസ്തതയുടെയും അറ്റുപോകാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അടയാളമായ ഈ താലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഇഹലോക സമ്പത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കുന്നു. ഗ്രീഷ്മ രണ്ടുപേരും ചേർത്ത് നിത്യമായ വിശ്വസ്തയുടെയും അറ്റുപോകാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി ഈ താലി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഇഹലോക സമ്പത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പറയണം. ഇനി അടുത്ത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഇവർ തമ്മിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലും ഈ സഭായോഗത്തിന് മുമ്പാകെ പരസ്പരം ഉടമ്പടി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ഇവരിപ്പോൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തവരെ ആരും വേർതിരിക്കരുത്. കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിനവ ദമ്പതികൾ ദൈവങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ രണ്ടുപേരും അച്ഛനയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുക. കുടുംബത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഏകത പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി തക്കതായ തുണയെ അവിടുന്ന് കാലാകാലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്റ്റാലിന് തക്ക തുണയായി ഗ്രീഷ്മരാജനെ ദൈവം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നു. ഗ്രീഷ്മരാജന് തക്ക തുണയായി സ്റ്റാലിനെ ദൈവം കണ്ടെത്തി കൊടുത്തു. നാം ഓരോരുത്തരും അതിന് മുഖാന്തരങ്ങൾ മാത്രം. തുടർന്ന് അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ധന്യമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ പ്രിയമക്കളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്ന് കൂടിയേ കഴിയും. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ പകരുവാൻ നമുക്ക് സഭയായി ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം കൊയർ ആലപിക്കും. കൊയറിനോടൊപ്പം നമുക്കും ചേർന്ന് പാടാം. ഓ പുറപ്പെടാവൂ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഗാനം. Oh
സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേര് വരുവാൻ കാരണമായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയദാസനെ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കണമേ. അവർ തമ്മിൽ ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഉടമ്പടികളും നിശ്ചയമായി പ്രമാണിച്ച് പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പാർത്ത് അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം കൃപ ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ദൈവം, പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാത്ത് പരിപാലിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തന്റെ കരുണ കൊണ്ട് കൃപയോടെ നിങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ച് പരലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുമാറ് ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അനുകൂലമായി പാർക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും കൃപ കൊണ്ടും നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ ഈ സമയത്ത് വായിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാമത്തെ വചനം മുതൽ അധ്യായത്തിലെത്തുള്ളതായ തിരുവചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹം സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല, സ്നേഹം നിഗളിക്കുന്നില്ല, ചേർക്കുന്നില്ല, അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല, സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല, ദോഷം കണക്കിടുന്നില്ല, അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു, എല്ലാം സഹിക്കുന്നു. സ്നേഹം ഒരു നാളും മുതിർന്നു പോകുകയില്ല. പ്രവചനപരമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും, ഭാഷാപരമോ അത് നിന്നു പോകും, ജ്ഞാനമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും. അംശമായി മാത്രം നാം അറിയുന്നു, അംശമായി മാത്രം പ്രവചിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായി വരുമ്പോഴോ അംശമായി നീങ്ങിപ്പോകും. ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോലെ സംസാരിച്ചു, ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു, ശിശുവിനെ പോലെ നിരൂപിച്ചു. പുരുഷനായ ശേഷമോ ഞാൻ ശിശുവിനുള്ളത് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമൊഴിയായി കാണുന്നു, അപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അംശമായി അറിയുന്നു, അപ്പോഴോ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അറിയും. ആകയാൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഈ മൂന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു. ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ. ഈ തിരുവചനങ്ങൾ സ്റ്റാലിൻ ഒരു മിലിറ്ററി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. മിലിറ്ററി സാധാരണ നമ്മൾ പറയും മിലിറ്ററി ചിട്ട. മിലിറ്ററി ചിട്ട എല്ലാത്തിനും വേണം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയും. കുടുംബജീവിതത്തിലും അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഗിരീഷ് മഹാരാജ് കണക്കിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയുള്ള ആൾ. ജീവിതത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനിപേക്ഷണീയമാണ്. കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഒരുപക്ഷെ പിഴച്ചു പോയാലും തിരുത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. മിലിറ്ററി ചിട്ടക്രമം അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റാലിനായിരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാലിനെ സംബന്ധിച്ചത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സമയം, ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ളതായ ജീവിതത്തിന്
ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി ഞാൻ പറയുന്നു. ഗിരീഷ് മഹാരാജ് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നു. പാറങ്കോട് സഭയുടെ അംഗമായി തീർന്ന് കഴിഞ്ഞു, കാഴ്ചപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു മാറ്റം ഗിരീഷ് മഹാരാജിന് ഉണ്ടാകുന്നു. പാറങ്കോട് സഭയിൽ ഒരംഗം കൂടി കൂടുന്നു. ശാലിന് മലയാള ഭാഷ നല്ല വശമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ അതേപോലെ ഉണ്ടാകാം ഗിരീഷ് മഹാരാജിനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ. അവ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാധ്യത ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് പോകാനായിട്ട് കഴിയും. ഇതെല്ലാം വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഇത് വെറും നിസ്സാരമാണ്. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട പ്രിയമക്കളെ ദൈവം 2 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വീണു പോകുന്നത്. എന്താണ് ക്ഷമ എന്ന് എന്താണ് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തില്ല. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്? കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഗുരു പഠിപ്പിക്കുക. ഗുരുവിനോട് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, പറയാമോ? വിദ്യാർത്ഥി ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു. ഗുരു പറഞ്ഞു, പറയാം. അല്പദൂരം ആ ശിഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു കല്ലുമെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ മാത്രമല്ല, ഒന്നിലധികം മാങ്ങകൾ ചെറുതിരെ താഴെ വീഴും. എന്നിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു, ശിഷ്യ, നീ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാങ്ങ, നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ. ശിഷ്യൻ അനുഭവവും പറഞ്ഞു. ഇനി നിർവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ക്ഷമ എന്നതിന് നിർവചനം കല്ലെറിയുമ്പോൾ മധുരം പൊഴിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ക്ഷമ. കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ കല്ലേറ് കൊണ്ടപ്പോൾ മാങ്ങ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാൻ ചുരുക്കാം. ഇനി അടുത്ത സ്നേഹമാണ്. എന്താ സ്നേഹം? സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകടനമാണ്. ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിനാണ് വില. ആഴത്തിലുള്ളതായ സ്നേഹം. എന്താണ് ആഴത്തിലുള്ളതായ ആ സ്നേഹം? റിബേക്കയും ജോബാനും റിബേക്കയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. കീഴടക്കുക എന്നതായ സത്യമാണ് ഈ കഥയിൽ നാം കണ്ടത്. നമ്മൾ കീഴടക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴടക്കുക, മറ്റു വിധമായ അക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട്, വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ കീഴടക്കുക. ഇത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇത് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ജോബാൻ. പുരിമള്ളവരെ, ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഇതിന് തത്തുല്യമായി ഇതുപോലുള്ളതായ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാൽ അതിനെ മറികടക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൂടിയേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ദൈവം കൃപ തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലുള്ള വ്യത്യാസം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം, മറ്റ് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ടോ അതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ആ ജീവനാന്ത ബന്ധമാണ്. അത് നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹകരമായ കുടുംബജീവനം പാറങ്കോട് സഭയിൽ നയിപ്പാൻ സർവേശ്വരൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി അടിവരയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാ അവർക്കും കർത്താവ് മാത്രം ആയിരിക്കും.
സർവശക്തനായ കർത്താവേ, ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മഹാശക്തിയുള്ള സംരക്ഷണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും നീക്കും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ശരീരങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കുമാരന്റെ വഴികളിലും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ ചേർന്ന ക്രിയകളിലും നടത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിപാലിഷ്ടം തോന്നണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു മുതൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നാം എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ചും നവദമ്പതികളോടും അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തോടും കാലാവസ്ഥകളോടും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. If grace was a kingdom, I stopped at the gate, thinking I don't deserve to pass through after all the mistakes that I've made. Oh, but I heard a whisper as heaven bent down, said, child, don't you know that the first will be last and the last get a crown? And now I'm just a beggar in the presence of a king. I wish I could bring so much more, but if it's true, you use broken things, then here I am, Lord, I'm all yours. Oh, the pages of history, they tell me it's true, that it's never the perfect, it's always the ones with the scars that you use. Oh, it's the rebels and the prodigals, it's the humble and the weak, all the misfit heroes you chose. Tell me there's hope for sinners like me. And now I'm just a beggar in the presence of a king. I wish I could bring so much more, but if it's true, you use broken things, then here I am, Lord, I'm all yours. Oh, I'm all Grace is a kingdom with gates open wide, and there's a seat at the table just waiting for you, so come on inside. ആരാരും കാണാതെ പുന്നാരം ചൊല്ലാതെ നെഞ്ചോരം ചായുന്ന പൊന്നീണമേ, ആരോടും മിണ്ടല്ലേ, രാവാകെ ഞാനില്ലേ, മിന്നാരം നെയ്യുന്ന പൂമാലയായി. നീഹാരപ്പൂമയോരം നാണം നീയല്ലേ പെണ്ണേ, നിന്നോരം മോഹം തേടും നേരമോ, കണ്ണാടി കണ്ണിൽ മിന്നും മന്ദാരപ്പൂവേ നീയേ, എന്നോരം എന്തേ വന്നു മോഹമായി. ആരാരും കാണാ
ചൊല്ലാതെ പുന്നാരം ചൊല്ലാതെ നെഞ്ചോരം ചായുന്ന പൊന്നീണമേ ഏതോ മൗനം കാതിൽ ചൊല്ലും നോവോ നീയോ രാവോ മൂകം തൂമഞ്ഞു പോ രാവിൽ മെല്ലെ ആരോ തേടും പൂവേ നിന്നെ വിണ്ണോരം പായും മേലെ മോഹക്കൂരുന്നായി ദാഹം ഓരോരോ നോവും നീയൻ സഖിയേ ആരാരും കാണാ നേരം കൺപീലി തുമ്പോ ചൊല്ലി അകലാതെ നീർമിഴിയേ പൂമുത്തം നൽകാതെ പൂവുള്ളം നോവാതെ എന്നോരം കണ്ണീയും പൂമാനമേ ഏതോ ജന്മം നീയും ഞാനും നീറും രാവിൽ എന്തേ മൗനം കാണാദൂരം വാതിൽ ചാരും ആരോ നെയ്യും മോഹപ്പൂവേ കണ്ണോരം മൗനം പെയ്യും തൂവൽ കൂരുന്നായി മോഹം ഓമൽ കീനാവേ നീ എന്നരികെ വേനൽ നീയല്ലേ പെണ്ണേ ഉള്ളം നോവില്ലേ ചൊല്ലു അകലാതെ വാർമഴയേ ആരോടും മിണ്ടല്ലേ രാവാകെ ഞാനില്ലേ മിന്നാരം നെയ്യുന്ന പൂമാലയാ നീഹാരപ്പൂമയോരം നാണം നീയല്ലേ പെണ്ണെ നിന്നോരം മോഹം തേടും നേരമോ കണ്ണാടി കണ്ണിൽ മിന്നും മന്ദാരപ്പൂവേ നീയേ എന്നോരം എന്തേ വന്നു മോഹമായി നെഞ്ചോരം ചായുന്ന പൊന്നീണമേ ആരോടും அலையலையாக அலையலையாக எனக்குள்ளே பாய்கிறாய் ஒவ்வொரு மோதலும் ஒவ்வொரு காதலாய் துளி துளியாக துளி துளியாக இதயத்தில் வீழ்கிறாய் ஒவ்வொரு தூரலும் ஒவ்வொரு காதலாய் பார்க்கடலும் பனித்துளியில் அடங்கிடும் என்கிறாய் அருவிகளை இருவிழியில் அடக்கிடச் சொல்கிறாய் கண்கள் மூடினே கண்ணீராகிறாய் ஒவ்வொரு தூரலும் ஒவ்வொரு காதலாய் വേറാണ്
എന്ത് അതിനാണെന്ന് നേരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങനെ தட்டி கையொப்பம் வாங்கிக்கொண்டு உள்ளே அனுமதிப்பேனே நேற்றில் கூடு கட்டி நீ தந்த ஞாபகங்கள் மீண்டும் வரவழைப்பேன் விறகென்றாலும் நீ கொடுத்தால் என் உடல் தீயாயாரவே விழுவேன் முடிவென்றாலும் உன்னருகில் கைவிரல் உன்னை தீண்டவே முடிவேன் நீ இல்லாயது நான் அணங்கே 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 പിന്നെന്തേ എന്തേ മുല്ലേ കന്നിവേയിൽ വന്നേ ചാരേ പിന്നെന്തേ ഓമൽ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിത്തേൻ പെയ്തിലെന്തേ കണ്ണോട് കാവലായി കസ്തൂരി തെന്നലിൽ
തൂമന്ദഹാസം ചിന്തകളിൽ ചെന്താമരപ്പൂവായി മാറുകയായി നീ തന്നിതെന്നിൽ മായാ പ്രപഞ്ചം ഞാൻ നിഴലായെന്നും പിന്നെന്തേ എന്തേ മുല്ലേ കന്നിവേൽ വന്നേ ചാരേ പിന്നെന്തേ ഓമൽ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിത്തേൻ പെയ്തിലെന്തേ എന്നുമെൻ നെഞ്ചിലെ ശ്വാസമേ ഏകാന്തമാം നിൻ മാത്രകളിൽ ഏതോർമതൻ ചൂടിൽ വാടുന്നു നീ ഈറന്നിലാവായി പോരാതെ നിന്നിൽ പൊഴിയാം ഞാനാം ജന്മം പിന്നെന്തേ എന്തേ മുല്ലേ കന്നിവേൽ വന്നേ ചാരേ പിന്നെന്തേ ഓമൽ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിത്തേൻ പെയ്തിലെന്തേ കണ്ണോട് കാവലായി കസ്തൂരി തെന്നലില്ലേ കുഞ്ഞുകുറുമ്പോളവുമായി നിനക്കാരിയം യാമോദിക്കേ നിനക്കാരിയം യാമോദിക്കേ മന്നിലും വെള്ളിലും കാണ്ടുസുഖിക്കേ യേശുവേ തുതിസേ നിനനേ യേശുവേ തുതിസേ ആസനു ബാലവേ வழியும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆசீர்வாதமும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த வெளியேறப்பட்ட நாளில் மாலை பொழுதிலே ஆண்டவரே போராம்போடு சிஎஸ்ஐ திருச்சபையின் அருமையான இந்த குடும்பத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆசீர்வதித்து பிள்ளைகளை தந்து பிள்ளைகள் வளர்ந்து காலாகாலங்களிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே குடும்பமாக்கப்பட்டு
இந்த மணமேடையில் அமர்ந்திருக்கிற மணமகனுக்காய் மணமகளுக்காய் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். 2 குடும்பத்தில் கடவுளால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 2 பிள்ளைகளும் குடும்பமாக இணைக்கப்பட்டு திருமண ஆராதனையின் மூலமாய் ஆண்டவரே இந்த நாள் நிகழ்ச்சியை கடவுள் ஆசீர்வதித்து மணமகள் வீட்டில் இருந்து மணமகனாய் மணமகளாய் முக்கியமானவர்களாய் கடந்து சென்று பத்திரமாய் திருமணத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவிலே கண்டு பத்திரமாய் கடந்து வர கிருபை செய்திருக்கிறேன். விசேஷமாக இந்த நாளிலேயும் நடைபெறுகின்ற வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்காக கடவுளை துதிக்கிறோம். நீர் சர்வ வல்லமை நிறைந்தவர். ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் நிறைத்திருக்கிறேன். ஒரு கல்யாண வீட்டிலே ஆண்டவருடைய பிரசனத்தினால் நிறைத்தேன். நமது பிள்ளைகள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டு குடும்ப வாழ்வை ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலேயும் விழிஞம் சிஎஸ்ஐ ஆலயத்திலே வைத்து ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து குடும்பமாக்கி இருக்கிறேன். அவருடைய வாழ்வு அவர்களுக்கும் குடும்பத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் ஆண்டவரே இந்த நாட்டுக்கும் பயனுள்ளதாக அமையவும் இயேசு கிறிஸ்துவிலே வாழ்ந்து கடவுள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். உடைய மேலுக்கு தந்திருக்கிற வேலைக்காக வாழ்வுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம். விசேஷமாக ஏற்ற துணையை கடவுள் காட்டியிருக்கிறேன். உண்மை போற்றுகின்றோம். அதனாலேயும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த விருந்து நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்றது. இந்த விருந்தை கடவுள் ஆசீர்வதி எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து மகிழ்ச்சியோடு மணமக்களை வாழ்த்தி கடந்து செல்ல அருள் தாரும். அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே காலாபலங்களிலே கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிள்ளை பாக்கியங்களை பெற்று நீ உன் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய். கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கிற அனுபவத்தோடு ஆண்டவரே உன் மனைவியும் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள். உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவு மரக்கன்றுகள் போல் இருப்பார்கள். வாழ்த்துகின்றோம். வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை போராங்கோடு திருச்சபைக்கு உடைய பிள்ளைகள் கணவனும் மனைவியுமாய் வரவும் அவர்களை நாங்கள் ஆலயத்திலே வரவேற்கவும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களை சொல்லவும் கர்த்தர் கிருபை தாரும். என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. நாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்து சகல உபகாரங்களை மறவாதேயும். ஆமென். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தம் என்றைக்கும் விசேஷமாய் ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றிருக்கிற அனைவரோடும் குறிப்பாக இந்த நாள் நிகழ்ச்சிக்கு காரணமான மணமகனோடும் மணமகளோடும் இன்றும் இன்றும் ஆனசுதா காலங்கள் கூட தங்குவதாக. ஆமென். எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. நீலை நான் பருவமழை சிறு சிறு துளியாய் விழும் தருணம் இல்லை. ஆழியிலிருந்து அலசி இழுத்தேனே அடைக்கலம் அமைக்க தகுந்தவன் தானே. அடி அழகா சிரிச்ச முகமே நான் நினைச்சா தோணும் இடமே. அடி அழகா சிரிச்ச முகமே நினைச்சா தோணும் இடமே. நான் பிறந்த தினமே கிடைச்ச வரமே. ஓ நான் பிழை நீ மழலை எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. நீரை
அவள் விழிமொழியை படிக்கும் மாணவனானேன், அவள் நடைமுறையை ரசிக்கும் ரசிகனுமானே. அவளோடு இருக்கும் ஒருவித சிநேகிதனானே, அவளுக்கு பிடித்த ஒரு வகை சேவகனானே. ஆழியிலிருந்து அலசி இழுத்தேனே, அடைக்கலம் அமைக்க தகுந்தவன் தானே. அடி அழகா சிரிச்ச முகமே, நான் நினைச்சா தோணும் இடமே. அடி அழகா சிரிச்ச முகமே, நினைச்சா தோணும் இடமே. நான் பிறந்த தினமே கிடைச்ச வரமே. ஓ நான் பிழை நீ மழலை, எனக்குள் நீ இருந்தால் அது தவறே இல்லை. நான் பருவமழை, சிறு சிறு துளியாய் விழும் தருணம் இல்லை. உனக்கென நான் எனக்கென நீ உயிர் கரையும் நொடி இதுதான். உனக்கென நான் எனக்கென நீ உயிர் கரையும் நொடி இதுதான். ஆகாயோ தீயாகவே விழியெல்லாம் நீயாகவே, உன்னை தேடி வருவேனடி, கை கோர்த்து கொள்வேனடி. ஆகாயோ தீயாகவே விழியெல்லாம் நீயாகவே, உன்னை தேடி வருவேனடி, கை கோர்த்து கொள்வேனடி. கொண்டாடவே கண் வீசுன பாரு, நெஞ்செல்லாம் ஜோறு. கண் மூடவே நெஞ்சேருவ பாரு, ஸ்லிம்மான தேரு. கொண்டாடவே கண் வீசுன பாரு, நெஞ்செல்லாம் ஜோரு. கண் மூடவே நெஞ்சேருவ பாரு, ஸ்லிம்மான தேரு. உள்ளார ஏதோ பண்ணுதடா உன்னை தேடி, இங்கேயும் வருவேனடா. ஆகாயோ தீயாகவே விழியெல்லாம் நீயாகவே, உன்னை தேடி வருவேனடி, கை கோர்த்து கொள்வேனடி. ஆகாயோ தீயாகவே விழியெல்லாம் நீயாகவே, உன்னை தேடி வருவேனடி, கை கோர்த்து கொள்வேனடி.
தேசங்கள் தாண்டி என்னை ஈர்க்கிறாய். உன் கண்ணின் பார்வையில் குடை சாய்க்கிறாய். விரல் தீண்டும் போது பெண்ணே உயிர் காக்கிறாய். பார்க்கும் தேவ விழியாலே பேசும் ஆசை மொழியே வா என் கூட துணையே காதலே. போகும் தூரம் வரையும் நான் உந்தன் காட்சிதானே. Bro,
அங்கனே உன்னை கண்டதும் இன்பம் பொங்குது தன்னாலே ट्रेंडिंग मीडियम बोले बारी 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 बारी
ஒரு கூடு பச்சைக்கரை பள்ளியுள்ள கூடு பச்சைக்கிளி ஒரு கூடு பச்சைக்கரை பள்ளியுள்ள கூடு கண்ணாளன் கெட்டும் തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തമാനേനാം പിന്നെ ജീവിതം തുന്തമാനേനാം തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തമാനേനാം പിന്നെ ജീവിതം തുന്തമാനേനാം തുടക്കം മാംഗല്യം തന്തമാനേനാം പിന്നെ ജീവിതം തുന്തമാനേനാം அதிகாலை பூக்கள் உன்னை பார்க்க ஏங்கும் அந்தி மாலை மேகம் உன்னை பார்த்து தூங்கும் உன் கண்கள் தானே விண்மீன்கள் தேடும் உன்னோடு வாழ்ந்தால் வரமல்லவா கனவுகள் தருகிறாய் கவிதைகள் தரு